Hello students. So, so we have continuing the life processes. Okay, the very much important chapter. So we have almost finished the life processes. Just some important concept I am going to discuss today on that life processes. Okay. So I think if you have already not taken the reference book, better you take this reference book. Science for 10th class part 3 biology is there. At least 2 or 3 friends you can combine and jointly you take. These are helpful for even your PUC. First PU, second PU helpful agava. You can take. ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಡೀತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ at a time. If I am doing physics chapter, I will give you chemistry or biology like this. Okay, so this chapter is going to finish, I will give you biology. So after this I may start physics. Okay, so I am going to start physics, maybe light or human eye, so I can start. So there you can do. Okay, yes. So life processes we are discussing. So in that, see, we have to discuss some things, that is what I can say is important things: photosynthesis, nutrition in animals, digestion, nutrition in amoeba, digestive system of human, absorption, dental caries. So that all we discussed. So lymph ಅಂತ ಬರ್ತದ, lymph ಅಂತ blood. So lymph and blood ಬರ್ತದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು ಏನಪ್ಪ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. water transport, then food transport. Water transport ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೈತಿ? xylem vessels and xylem fiber ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. So xylem is the main reason for the transport of water. ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಬೇರ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ xylem ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ phloem vessels and phloem tracheids and phloem fibers atirtavu. Xylem vessels and xylem tracheids atirtavu. So water is transported by the xylem, food is transported by the phloem in plants. Plants olaga water xylem le transport agtati, food phloem le transport agtati. Okay, yes. So blood olaga mund 4 parts idavu. This is transporting food in plant. So blood important. ಬ್ಲಡ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 1 2 3 ಯಾವ್ಯಾವ? ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ದೆನ್ ಆರ್ಬಿಸಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಸಿ. ಆರ್ಬಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್, white blood corpuscles. Okay, so RBC, WBC. Okay, red blood corpuscles, white blood corpuscles. Last one is platelets. Last one is platelets. So you important, plasma is the red blood cells, white blood cells, and platelets will be there. Okay. So then after this, plasma andre it is the liquid part of blood. Liquid part of blood is called as plasma. Red blood cells, what they do, they carry the oxygen from lungs to all the cells of the body. Lungs or ಏನು purified ಇರ್ತದಲ್ಲ oxygenated blood, that carries by the red blood cells to all parts of the body. Body all parts ಗೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು? Oxygenated blood ಹೋಗಬೇಕು. That is carried by the
red blood cells. Then white blood cells fight infection and protect us from diseases. They fight the infection. RBC in martavu carries oxygenated blood to all parts of body. They carry the oxygenated blood to all parts of the body. To all parts of body. WBC, what WBC do? White blood cells fight infection and protect us from diseases. They fight the infection. They fight infection and protect us from diseases. Protect us from diseases. So, idu WBC work. Okay, yes. So then the RBC, WBC atu. Then functions of blood kya functions of blood in category. Blood carries oxygen from lungs to different parts of the body. Then blood carries carbon dioxide from body cells to lungs. Lungs dindra ella body parts ge oxygenated blood hoytade. So ella body parts dindra lungs ge deoxygenated blood tartade. Mundu digested food from the small intestine to all parts of the body. Small intestine ge ella food digest agtada mainly. So from that digested food energy kodbekla. So to give the energy it moves to all parts of the body. Blood carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body. Endocrine glands indre different organs of the body ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ blood. So blood protects the body from diseases. Blood carries a waste product called urea from the liver to the kidneys. Liver indre kidney urea ಒಯ್ಬೇಕಲ್ಲ uric acid. Okay, that is done by the blood. Blood carry ಮಾಡ್ತದ. So this one you have to know. Then already heart ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. Arteries, veins, capillaries ಇರ್ತಾವ. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. So lungs ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. So ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಇರ್ತದ. ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಇದು ನಂಬರ್ 5 ಇಕಡೆ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ V1, ದಿಸ್ ಇಸ್ V1 ವಾಲ್ 1 ವಾಲ್ 2. So ಮ್ಯಾಗ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ RV, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ದಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಾದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇನ್ ಆರ್ಟರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಟು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಿಂದ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ. ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಿಂದ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ದಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೇನ್ ವೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ. ಸೊ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಒಂದನೇದ ಎಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಗದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲಂಗ್ಸ್ ದಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನಿಗೆ ಬರ್ತದ.
that is pulmonary vein through left atrium ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು deoxygenated blood. So first step ಏನಾಗ್ತದೆ, when the muscles of all the four chambers of the heart relaxed, the pulmonary vein brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಗೋತಾವ, ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು. ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ the pulmonary vein brings the oxygenated blood to the left atrium. When the left atrium contracts adaga, so the blood will be transported to left ventricle through the valve V1 is the left ventricle bulb. This is second process. Now when the left ventricle contracts, the blood will be reached to the all the body organs. Ella body organs ಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಅದು ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಅಯೋರ್ಟಾ, ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತದ ಅಯೋರ್ಟಾ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತದ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಮ್ ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಯೋರ್ಟಾ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಕ್ಕೋತಾವ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಕ್ಕೊಂದ್ರೆ ಏನಾತ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ನೌ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಕ್ಕೊಂದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು OB ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು DB deoxygenated blood. Now the deoxygenated blood from the body organs will reach the right atrium. You heart ಹೋಗಿರ್ತಾವ, right atrium ಗೆ reach ಆಗ್ತದೆ. When the right atrium contracts, it reaches to right ventricle. Right atrium contract ಆದಾಗ right ventricle ಗೆ reach ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? This is deoxygenated blood. Now when the right ventricle also contracts, the deoxygenated blood will pass through, will goes to lungs. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಅದು, lungs ಗೆ ಹೋಗ್ತದ through pulmonary artery. It goes through pulmonary artery. So here vena cava, body organs in the right atrium ಗೆ vena cava ಇಂದ ಬರ್ತದ. So right ventricle ಇಂದ lungs ಗೆ pulmonary artery through ಹೋಗ್ತದ. ಬಹಳ ಈಜಿ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಥ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯೋರ್ಟಾ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಥ್ರೂ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ವೆನ್ ದ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ವೆನ್ ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪಲ್ಮನರಿ artery, it goes back to lungs. Again from lungs to lungs ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತೈತಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕುಡ್ಕೋತದ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, again it become oxygenated blood, again the process will continue. So here left atrium and left ventricle makes one circulation part, right atrium and right ventricle makes other circulation part. That is why the blood circulation of heart is considered as double circulation. Yet double circulation कहता, because the left atrium and the left ventricle part carries the complete process of oxygenated blood, right atrium and right ventricle part carries the complete process of or the complete transfer of deoxygenated blood. Hence there are two circulation passages. So the blood circulation of the heart is referred or called as double blood circulation. Blood or double circulation you can say. I hope this much understood with heart. Digestion name ತಿಳಿದದ, respiration ತಿಳಿದದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, why respiration? So heart related. Fish 2 chambered heart ಇರ್ತದ, frog 3 chambered ಇರ್ತದ, human 4 chambered ಇರ್ತದ. Amphibians like frogs
1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. Amphibians like frogs have 3-chambered heart, fish has 2-chambered heart, we humans are having 4-chambered heart, or animals are having 4-chambered heart. So there are heartbeats. So 72 times normal heart will beat, or even though if you take pulse it beats 72 times. Pulse ಕೂಡ 72 ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ದ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೂಡ 70 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. Then blood pressure, the pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. The pressure at which blood is pumped, the pressure at which the blood is pumped around the body by the heart, around the body by the heart, the pressure at which blood pump, heart ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಜೋರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದ. So it will do like this. Okay, when it does, the blood will pump out of the heart. So our pressure ಏನಂತೀವಿ ನಾವು blood pressure ಅಂತೀವಿ, that is BP. The pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಿ, ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆರ್ಟ್ರಿಯಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ. The maximum pressure at which blood leaves the heart through the main artery during contraction phase, systolic. Aorta through ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಏನು ಕೂಡ್ಕೋತದಲ್ಲ, ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. The minimum pressure in which arteries during the relaxation phase of the heart. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಯೋರ್ಟಾ ಹತ್ರ, ಅದು ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಕೋತ ಪಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿತು, ಬಡದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆ ತೆಗೀತು, ಅವಾಗ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 120 mm to 122, ಇದು ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, 80 ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. 80 to 120 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 120 to 80 ಇರಬೇಕು. mmHg ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, mmHg. So this is called blood pressure or BP. BP ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, that is normal human ಇರಬೇಕು. How to measure blood pressure? Blood pressure ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Through instrument called sphygmomanometer. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದ? Sphygmomanometer. 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 ಯಾವುದು? ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಲಿಂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ದುಗ್ಧ ರಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೈಟ್ ಒಂದು ರಸ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತಾರ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗದನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಲಿಂಫದ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಲಿಂಫ್ also carries digested fat for the nutritive process. It carries the digestive fat. What are the functions of lymph at ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ. functions of lymph. So ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು tomorrow I will discuss, in the next class I will discuss complete exercise of life processes. ಇದು ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇ ಬಿ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್, ಆರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 5th ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೂ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ಆರ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. Functions of lymph. ನೋಡ್ರಿ, functions of lymph ಏನನ್ನದು? The lymph takes part in the nutritive process of body. Yes, and it also carries digested fat for the nutritive process. Lymph
What does lymph do? Lymph takes part in the nutritive process of body. Lymph takes part in the nutritive process of body. Okay, lymph takes place in the nutritive process of body, and it also carries digested fat for the nutritive process. Carries lymph carries digested fat for the nutritive process. Okay. Then lymph protects the body by killing the germs with the help of lymphocytes. Nodi, lymphocytes anta bartava, ಎರಡು type lymphocytes, T lymphocytes and P lymphocytes anta bartava. So averadu kuda they helps in protecting our body. Anasudilla, lymph takes part in the nutritive process of body. Lymph helps in removing waste products. Lymph protects the body by killing the germs. Lymph protects our body by killing the germs. The germs with the help of lymphocytes. And last one, lymph helps in removing the waste products like fragments of dead cells, etc. Lymph helps in removing the waste products, like fragments of dead cells, etc. Okay. Yes. So ಇಷ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಾಗ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್. ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಅದ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಂಫ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದುಗ್ಧರಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೆಫ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ನೀವು ಓದಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಲೋ ತಂಗಿ ಓದಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜೈಲಮ, ಫುಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಕ್ಟ್ as a pump in the circulatory system? Pump, heart. Okay. So okay. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರಿ ಅದಾವ. MCQ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದಾವ. ನೀವು ಚಲೋ ತಂಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದಾರ?
control and coordination. How do organisms control and coordination ತೆಗೆದಾರೆ. Control and coordination is completely removed. So idaadme direct how do organisms reproduce, heredity and evolution. So how do organisms reproduce full ಅದ, heredity and evolution ಅವಾಗ evolution ಏನು heredity ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾರೆ. heredity ಐತಿ, evolution ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ರಗಡ್ ಟೈಮ್ ಅದ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯೂಸುವಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ 26, 28, 26 ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 26, 28 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ 26, 26, 28. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 28, 26, 26 ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಗೋಣಿದು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ 26 ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 28 ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಬಯಾಲಜಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ 26. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಯಾಲಜಿ 26, ಬಯಾಲಜಿ 28 ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ 26 ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ನೀವು ಬಟ್ 10th CBSE ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೊಸವಾಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.